सेवाराम साहिब आप जी की सदा ही जय। साध संगत जी, ये सतगुरां दा प्यार साडे नाल किन्ना प्यार करते हैं। इन्नी संगत दे विचों उन्हां नूं ये पता लग जाता है किहड़ा गुरसिख आया तो किहड़ा गुरसिख नहीं आया। एक एक सिख दा उन्हां नूं पता हुंदा। ये गल हैगी है जदों पंजाब दे विच उग्रवाद चरम सीमा ते सीगा ते एक गुरसिख 7-8 साल तो नहीं आ रहा तो उन्होंने फिर सतगुरां ने तरन ताਰਨ ਦੀ एक गुर भैन सी अपने हत्थां दे नाल चिट्ठी लिख के ते उन्हां नूं दित्ती है कि यह चिट्ठी जिहड़ी है तुसीं छिहट्टे दे विच जिहड़े नहीं आ रहे। छिहट्टे मतलब मेरे पिता जी जिहड़े सी वो 8-9 साल तो नहीं सी आ रहे तो कहंदे ये चिट्ठी उन्हां नूं उन्हां दे हत्थ फड़ा के आनी है तो ये वेखना कि क्यों नहीं आ रहे। वो फिर लभदे लभांदे साडे घर आए, चिट्ठी उन्होंने साडे पिता जी के हत्थ फड़ाई तो उन्होंने नाल ये मैसेज दिता कि ये सतगुरां ने कहा कि तुसी इन्ने चिर तो नहीं आ रहे, की गल है। वो चले गए। उस तो बाद फिर अगले साल अपना सितंबर दे विच असीं आए, मैं भी नाल आया अपने पिता जी दे गुरपुरब दे मत्था टेकिया है तो असीं उस तो बाद मोती नगर जाने हैं मत्था टेकन वास्ते। सतगुरां दे कोल बैठे मत्था टेकिया है तो ये मैं गल करना इस करके कितना प्यार करते हैं दिलों। बच्चे समझते हैं किस तरह बच्चा समझते हैं कि जदों उन्हां कोल गए हैं जाके मत्था टेकिया वचन विलास थोड़े होए है। वचन विलास करन तो पहला उन्होंने कहा की है, कहते की गल साडे कोलों कोई गलती हो गई है। असीं आ सुन के बहुत कोई जवाब नहीं आया सानू इस चीज़ का। यही सी मैंने एक जी तुहानूं गल दसी यही करनी सीगी। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी की सदा ही जय। जी साध संगत जी, सब तो पहला आप जी के चरणों में मेरा मत्था टेकना कबूल करना जी। सब तो पहला आओ बड़े ही प्यार के नाल जयकारा लाइए। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहिब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट नमस्कार। संगत जी, यह जो कविता है जिन्हां दा असीं अज दिन मना रहे हाँ, मेरे साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु सेवा राम साहिब जी, उन्हां दियां साडे उत्ते बख्शियां होइयां दातां, उन्हां दे नाल रूबरू होना अत जरूरी है। क्योंकि कई बारी दातां मंगी ते जा रहे हाँ पर दातां दी की इंपोर्टेंस है साडी लाइफ दे विच वो असीं भुल जाते हाँ। क्योंकि नवीआं मंगां मंगी जा रहे हाँ तो पिछलियां भुल्ली जा रहे हाँ। सो आओ उन्हां दातां दे उत्ते एक बारी दोबारा झात मारीए कि सानू किहड़ियां किहड़ियां दातां दे नाल नवाज के गए हन। बाणी नाल बाणा दे गए, रूप मस्ताना दे गए। बाणी नाल जपो जी, बाणी नाल रूप मस्ताना दे गए। कोठी साहिब जी वर्गा सानू सिरनावा दे गए। बाणी नाल बाणा दे गए, रूप मस्ताना दे गए। कोठी साहिब जी वर्गा सानू सिरनावा दे गए। सरनामे का अर्थ हैगा एड्रैस, जिथे तुहाडे दुखां नूं मात पैनी है तुहानूं वो भी एड्रैस नाल दस के गए हैं। बाणी नाल ते बख्शिश करके गए हैं, नाल बाणा भी बख्शिश करके गए हैं। क्योंकि ये वो बाणा है जिथों स्टेज तो रागी सिंह आप जियां नूं हंस रूपी संगत दे नाल नवाजदे हैं, आप जियां नूं देवतियां नाल नवाजदे हैं। सो यह बाणे दी बहुत ही ज़्यादा अत सत्कार करिया करिए। ये बाणा धारण करन तो पहला जो उत्थों तक मेरी सोची है कि इस नूं मत्था टेकना भी जरूरी है बाणे नूं, क्योंकि ये बाणा सतगुरां वालों बख्शिश होया है। कहंदे चिट्टी टोपी
ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਚਿੱਟੀ ਮਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਖੈਰਾਂ ਜੋ ਮੰਗੀਆਂ ਦਰ ਤੇ, ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਜਪੋ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਖੈਰਾਂ ਜੋ ਮੰਗੀਆਂ ਦਰ ਤੇ, ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੈਗਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰ ਜਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੂਪ ਮਸਤ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੂਪ ਮਸ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜੀ, ਆਵੇ ਇਹੋ ਕਾਮ ਸਦਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੜਦੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਕਾਮ ਸਦਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੜਦੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਦੁੱਖ ਪੰਜਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਜੀਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੰਗ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਜੀ ਜੀਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਗਏ, ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੰਗ ਸਿਖਾ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਗਏ। ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਭਜਨ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੋ ਬੱਚਿਓ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਆਸਣ ਲਗਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਰੂਪ ਮਸਤਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਪੰਜਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਗਏ। ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਰਟੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਗਏ, ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ। ਕੋਈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਗਰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਣੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਓ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਸੱਚੇ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਵਾਲੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਚੂँकि 5 ਟੌਪਿਕ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਐਸੈਂਸ। ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਰੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਤੋਂ, ਫੁੱਲ ਸਾਰਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਰੰਦ ਲੈਂਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਚੂਰਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੂਰਨੇ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ।